श्रीमद्भागवत षष्ठस्कन्ध। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं जकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलसुखमुखादमृतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवतरसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रथमाध्याय। राजोवाच। शुकचरणे प्रणमित होई बोलन्ति परीक्षित। आद्यरे भगवान ब्रह्मा अष्ट ऐश्वर्यर सीमा निवृत्ति मार्गे जा कहिले ता जोगेश्वर न जानिले। स्त्री समूहे सृष्टि पूर्ण प्रकृति सृष्टि नुहे गुण जे नाना अधर्म लक्षण नरक मानंक वर्णन आदि स्वयंभू मनु ठारू विहिले जेते मन्वंतरु। हे प्रिय व्रत राजेश्वर उत्तान पाद राजांकर वंशचरित एहांकर दीप बरस महिधर नदी उद्यान सिंधु वन पृथ्वी मंडल स्थान चंद्र तारक आदि करी भाग विचारी अनुसरी। एमंत प्रकारे ईश्वर सर्जिले अनेक संसार नाना प्रकारे जे नरक प्राणी संचरन्ति अनेक विशेष करी महाभाग कह अनुरागे मोआग। श्रीशुक उवाच। मन वचन शरीर रे जे प्राणी पाप कार्य करे इहलोकरे देह धरी जेबे प्रायश्चित न करी किय बा परम ईश्वरे पूजा न करे भक्ति भरे अथवा नाम संकीर्तन केबे न किय बा परम ईश्वरे पूजा न करे भक्ति भरे इहलोकरे देह धरी जेबे प्रायश्चित न करी किय बा परमेश्वर पूजा न करे भक्ति भरे अथवा नाम संकीर्तन केबे न करे जे जन। निश्चय जातना नरक जे प्राणी लभंती अनेक एही हेतुरु मृत्यु आगे संयत मना होई बेगे रोगरु गुरु लघु प्राय पापकु करिण निश्चय प्रायश्चित पाई जतन करिब नहिब विमन। एही प्रकारे से अनेक भोगर दीक्षा से जेते काम एही प्रकारे से अनेक भोगर दीक्षा से जेतेक गुरुंग मुखु दीक्षा जणे निदान कथा परिमाणे। राजोवाच। पाप नरक तम पथे आश्वासयुत हृदगते पाप हित परिमाणे तथापि विषय रे प्राणी पापरे होई प्रवर्तित किंपा करई प्रायश्चित केबे पापरु निवर्तई पुनि ही पाप आचरई एथु अंतरे प्रायश्चित हुए कुंजर स्नान गवत। श्रीशुक उवाच। पापाचरण अटे कर्म चंद्रायण दी मध्य कर्म रे करी कर्म मान निग्रह करती जे जन नुहंती आत्यंतिक से ही एहार स्वभावटी एही अधिकारी आज्ञारु करी प्रायश्चित को से आचरी। सुपथ्य ग्रास जे न करे ताहाको व्याधि पीड़ा करे एही नियम जे करती कर्मे कल्याण से लभंती। तपस्या जम नियमरे समदम शौच त्यागरे सत्य ब्रह्मचर्य दीक्षा रे ज्ञानी चिंतन्ति निरंतरे देह वचन बुद्धि घेनी श्रद्धा विनय महामुनि जे सने दहिक सकल वृक्ष घर शणे अनल केही केवल भक्ति करी गोविंद पाद से सुमरी केही केवल भक्ति करी गोविंद पाद जे सुमरी
ଅଶେଷ ଅଘ କରିନାଶ ହିମେ ଯେସନେର ବିତ୍ରାସ ହେ ରାଜା ଅଘବନ୍ତ ଯେହି ତପେ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ ସେହି ହେମନ୍ତ କୃଷ୍ଣର ବିଷୟ ପ୍ରାଣେ ଅର୍ପିତ ଯେବା ହୁଏ ହେମନ୍ତ କୃଷ୍ଣର ବିଷୟ ପ୍ରାଣେ ଅର୍ପିତ ଯେବା ହୁଏ ସୁଶୀଳ ସାଧୁ ଯେଉଁ ଜନ ନାରାୟଣରେ ପରାୟଣ ତାହାଙ୍କ ପଥେ ଯେଉଁ ଜନ ଲୋକର କଲ୍ୟାଣ କାରଣ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶୁକ ପରିମାଣେ କୃଷ୍ଣ ବିମୁଖ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ତାହାଙ୍କ ତପେ ଯେତେ ଫଳ ସକଳ ହୋଇ ନିଷ୍ଫଳ କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଦୁଇ ତା ଗୁଣ ଅନୁରୂପେ ହୋଇ ଯେ ଏକାବେଳେ ବୋଲେ ନାମ ସ୍ୱପ୍ନେ ଯେ ସେ ନ ଦେଖଇ ଜମ ଯାଦୁତେ ପାପ ରଜୁଧାରୀ ନ ଦେଖେ ଯାଦୁତେ ପାପ ରଜୁଧାରୀ ନ ଦେଖେ ଚିହ୍ନ ତାହାଙ୍କରି ଯେ ଇତିହାସ ପୁରାତନ କହିବା ଶୁଣ ସାବଧାନ ବିଷ୍ଣୁ ସମାନ ଦୂତଙ୍କର କହ ଆମ୍ଭକୁ ସମାଚାର କନ୍ୟା ଗୋବୁଜ ନାମେ ଦେଶ ଅଜାମିଳର ତହିଁ ବାସ ଆଶ୍ରମେ ଦ୍ୱିଜ ସେ ବୋଲାଏ ସ୍ୱଭାବେ ଦାସୀପତି ହୋଇ ସଦାଚାରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦାସୀର ସଂସର୍ଗ ଆଚରି ହିତବ ଚୌର୍ଯ୍ୟପଣେ ଥାଇ କୁତ୍ସିତ କର୍ମ ଆଚରଇ ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ତାହାର ପୁତ୍ର ଉପୁଜିଲା ସେ ନଗରେ ଥାଇ ଦାସପତି ପୁତ୍ର ବାଳନେ ସଦାମତି 88 ବରଷେ ତାହାର କାଳ ହୋଇଲା ନୃପବର ବୃଦ୍ଧ ବୟସେ ତାର ପୁତ୍ର ହୋଇଲା ଦଶ ପରିମିତ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନାରାୟଣ ପିତାର ଆନନ୍ଦ କାରଣ ତାହାର ଚିତ ତାର ତହିଁ ଅନ୍ୟତ୍ର କେବେ ନ ଦେଇ ବାଳକ ଭାବରେ କୋମଳ କହଇ ବଚନ ମଞ୍ଜୁଳ ତାହାର ଲୀଳାମାନ ଦେଖି ବରଷ କେ ପାରିବ ଲେଖି ଭୋଜନ ଜଳପାନ ବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ସୁଖ ଭଳେ ବାଳକ ସ୍ନେହବଶ ହୋଇ ଅଗ୍ରେ ଭୋଜନ ତାରେ ଦେଇ ମରଣ ନ ଜଣଇ ମୂଢ଼ ବାସ୍ତୁକ ସ୍ନେହେ ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼ ମରଣ କାଳ ଉପଗତ ରକ୍ଷଣେ କରି ଚିତ୍ତ ହତ ବାଳକ ନାମ ନାରାୟଣ ମତି ନିବେଶିଲା ତକ୍ଷଣ ସମନ ଦୂତେ ପାଶ করে ମିଳିଲେ ତାର ସମୀପରେ ଉଚ୍ଚ ପୁରୁଷ ଭୟଙ୍କର ବକ୍ରବଦନ ତାହାଙ୍କର ଲୋମଲମ୍ବ ସର୍ବ ଶରୀର ଦେଖି ଅଜାମିଳ କାତର ଦୂରେ ବାଳକ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ତାହାର ପୁତ୍ର କରେ କେଳି ଗଭୀର ସ୍ୱନେ ଉଚ୍ଚ କରି ଡାକିଲା ତାର ନାମ ଧରି ଜୀବନେ ବିକଳେ ତକ୍ଷଣେ ଡାକିଲା ପୁତ୍ର ନାରାୟଣେ ମୋହିତ ଅଜାମିଳପୁର ତୁଣ୍ଡେ ଉଚ୍ଚାରି ନାରାୟଣ ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀର ନାମ କୃତ ଆସି ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ସେ ଅଜାମିଳ ହୃଦୟରୁ ଜୀବକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁ ଯମଦୂତକୁ ବିଷ୍ଣୁଦୂତେ ବଳେ ନିବାରିଲେ ଦୁରିତେ ବୈବସ୍ୱତ ପ୍ରଭୁତା ଯାହାର ସେ ଦୂତମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନଙ୍କୁ କହି ତୁମ୍ଭେ ନିବାର କାହିଁ ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନଙ୍କୁ କହି ତୁମ୍ଭେ ନିବାର କାହିଁ ପାଇଁ ଧର୍ମରାଜର ଆଜ୍ଞା ମାନ କି ପାଇଁ କରୁଅଛୁ ଭଗ୍ନ କାହାର ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଦୂତ କାହୁଁ ଅଇଲ ହେ ତ୍ୱରିତ କି ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ନିରୁଦ୍ଧ କିବା ଉତ୍ତମ ତୁମ୍ଭେ ସିଦ୍ଧ କିବା ଦେବତା ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆନନ୍ଦେ ବସ ସନ୍ନିଧାନେ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ପଦ୍ମଦଳ ବିରାଜେ କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ଉରେ ଲୁଳଇ ପଦ୍ମମାଳ ଶୋଭିତ ଏ ପିତ ଦୁକୁଳ ସର୍ବେ ନୂତନ ତନୁଭଃ ଚାରେ ଚତୁର ଭୁଜେ ସହ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା କମଳ ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଶୋଭା ସକଳ ଧନୁ ଖଡ଼ଗ ତୁଣ ସର ଶୋଭା ପାଉଛି ତୁମ୍ଭକର ଦିଗମାନଙ୍କର ତିମିର ଆତ୍ମାକାନ୍ତିରେ କଲ ଦୂର ଧର୍ମପାଳଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ ଆମ୍ଭେ କିମ୍ପା ନିଷେଧ କର ତୁମ୍ଭେ ଶିଶୁକ ଉବାଚ ଯମଦୂତଙ୍କ କଥାନ୍ତରେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତେ ମନ୍ଦ ହସରେ ମେଘ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରେ ବାଣୀ ଯମଦୂତଙ୍କ ଆଗେ ଭଣି ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଉଚୁହୁ ତୁମ୍ଭେ ଦୂତେ ବୈବସ୍ୱତର ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭେ ଦୂତେ ବୈବସ୍ୱତର ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯେବେ କର
ଧର୍ମ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ଆମ୍ଭକୁ ତତ୍ତ୍ୱ କହ ପୁଣ। ପ୍ରାଣୀ କି କଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଏ, ଦଣ୍ଡରୁ ସ୍ଥାନ କିବା ହୁଏ? ଦଣ୍ଡ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି କେଉଁ ନର, କହ ସେଥିରେ ସମାଚାର। ଯମଦୂତ ଉଚୁହୁ ବେଦ ବିହିତ ଯେତେ କର୍ମ, ସେହି ସଂସାରେ ଅଟେ ଧର୍ମ। ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେ, ଅଧର୍ମ ବୋଲନ୍ତି ଜଗତେ। ସାକ୍ଷାତେ ଦେବନାରାୟଣ, ସ୍ୱୟଂଭୁ ବୋଲି ପରିମାଣ। ଯେ ଦେବ ଆପଣା ଶକ୍ତିରେ, ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଭାବରେ। ଗୁଣ ନାମ କ୍ରିୟା ରୂପରେ, ତଥା ସେ ଭିନ୍ନ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନି ବାୟୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ, ଆକାଶ ସୋମ ଜଳ, ପୃଥିବୀ ରାତ୍ରି ଦିଗମାନ, ଦେହି ଧର୍ମର ସାକ୍ଷୀ ଜଣ। ଅଧର୍ମ ପାରନ୍ତି ଏ ଜାଣି, ଦଣ୍ଡର ସ୍ଥାନଟିଏ ପୁଣି। କର୍ମଣାୟତ ହୋଇ ଜନ, ଦଣ୍ଡର ହୁଅନ୍ତି ଭାଜନ। ଏଘେନି ପାପୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ, ଉତ୍ତମ ଅଧମରେ ଜନ୍ମେ। ସତ୍କର୍ମ ଯେମାନେ କରନ୍ତି, ସ୍ୱକର୍ମ ଫଳ ସେ ଲଭନ୍ତି। ମନ୍ଦ କର୍ମ ଯୁକ୍ତ ଯେହୁ, ସୁକର୍ମ ଭୁଞ୍ଜିବ ସେ କାହୁଁ। ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ, କରନ୍ତି ଯେହୁ ପ୍ରାଣୀ ପୁଣ। ସେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅବନିରେ ଫଳାଫଳକୁ ଭୋଗ କରେ। ହେ ଦେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁମ୍ଭେମାନେ, ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେହ୍ନେ। ତ୍ରିବିଧ ଲକ୍ଷଣ ଲଭନ୍ତି, ଯେ କଥା କର୍ମ ଆଚରନ୍ତି। ପୁଣି ବିହିତ ତାହାଙ୍କରି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟ ବିଚାରି। କାଳର ଏହି ତତ୍ତ୍ୱମାନେ, ଗୁଣର ବନ୍ଧନ କାରଣେ। ତମ ଗୁଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ, ଆଉ ସ୍ୱଧର୍ମ ନ ଜାଣଇ। ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ନ ଜାଣହି, ଜନ୍ମ ଅକାରଣେ ନାଶଇ। ବିଧାତା ପଞ୍ଚଭୂତେ ପୁଣ, ସୃଷ୍ଟିକୁ କରଇ ଭିଆଣ। ମହତ ଯହୁଁ ଅହଙ୍କାର, ଆଦି ଯେତେକ ଆଚାର। ତ୍ରିଗୁଣ ଆଦି ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତେ, ଏହାଙ୍କୁ ଧରି ହୃଦଗତେ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ଦେହି ହରଷେ ଶୋକ କୁଲ ଭଇ। ତାଙ୍କ ଗର୍ବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମତ, କରହି କର୍ମ ବିପରୀତ। ଦୋଷକାରରେ ପ୍ରାୟ ହୋଇ, କର୍ମରେ ଆତ୍ମାକୁ ରଖଇ। ଏ ଅନନ୍ତରେ ପୁଣ, ସେହି ତହିଁ ରହଇ ମୋହ ପାଇ। ସ୍ୱଭାବେ କର୍ମବଶ ହୋଇ, ନିରତେ କୁକର୍ମ କରଇ। ଅବ୍ୟକ୍ତ କର୍ମକୁ କରିଣ, କହଇ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ। ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗରୁ ପୁରୁଷ, ସର୍ବ କର୍ମରୁ କରେ ନାଶ। ପୂର୍ବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏବେ ଶୁଣ, ବେଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଧର୍ମ ସୁଶୀଳ ଦନ୍ତ ଗୁଣ, ସୁସାଧୁ ମହତ ଲକ୍ଷଣ। ମୃଦୁ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଶୁଚିଦାତା, ସତ୍ୟବଚନ ଧୃତ ବ୍ରତା। ଅତିଥି ବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ଅଗ୍ନି, ସୁସାଧୁ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତେ ଘେନି। ସର୍ବଭୂତରେ ମିତ୍ରପଣ, କୋପ ବର୍ଜିତ ସାଧୁ ଗୁଣ। ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଏହି, ସୁଶୀଳ ବୃତ୍ତିରେ ଜିଅଇ। ପିତୃ ଆଜ୍ଞାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏକକାଳେ ବନେ ଗମନ। ପୁଷ୍ପ ସମିଧ ଫଳକୁ ସେ, ଘେନି ଆସଇ ମନ ତୋଷେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତେ ବନେ ଥିଲା, କାମୀ ଶୂଦ୍ରକୁ ଏ ଦେଖିଲା। ମଧୁପାନରେ ରକ୍ତ ନେତ୍ର, ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଅଛି ଚିତ୍ତ। ନିବିଖସିଛି ମତ ଭରେ, ଶୂଦ୍ର ଲଜ୍ଜାକୁ କରି ଦୂରେ। ହାସ୍ୟ ଗାୟନ କ୍ରୀଡ଼ା ରସ, ଲୀଳା କରଇ ତାର ପାଶ। ନିଜ ଯୁବତୀ କୁଳ ସ୍ଥିରୀ, ସେ ବିପ୍ର ଶୂଦ୍ର ଦେଖି କରି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶେ ଅନୁସରି, ମନେ ମୋହିତ ହୋଇ କରି। କନ୍ଦର୍ପେ ଲିପ୍ତ ମନ ହୋଇ, ବାହୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରଇ। ଆପଣା ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର କରି, ମନ ସମର୍ଥ ନ ବିଚାରି। ଯେବେ ସତ୍ୱଗୁଣେ ସ୍ଥିତି, କନ୍ଦର୍ପେ ହୋଇଛି ପୀଡ଼ିତି। ଯେବେ ସେ ସତ୍ୱଗୁଣେ ସ୍ଥିତ, କନ୍ଦର୍ପେ ହୋଇଛି ପୀଡ଼ିତ। ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟ ଅଭିରାମ, କପଟେ ଗୃହେ ହୁଏ କାମ। ଏଣେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ମନ ଯାର, ଅଜ୍ଞାନେ କରି କର୍ମ ଦୂର। ପିନଉର ଯେ ମନ ହରେ, ସ୍ନେହରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ। ପତି ତୋଷନ୍ତି ହାସ୍ୟ କରି, ପ୍ରସନ୍ନେ ମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦରୀ। ନିଜ ଯୁବତୀ କୂଳ ସ୍ଥିତ, ତେଜିଲା ବିପ୍ର ମନ୍ଦ କୃତ। ସ୍ୱରୀଣ ଅପାଙ୍ଗ କୁଣ୍ଠିତ, ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଲା ତାର ହତ। ଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନିରତେ ବେଶ୍ୟା ପରାୟଣ।
धर्म धर्मे धनानि संतोषे संतोष करई शैरिणी ज्यों कारण उल्लंघि शास्त्र शूद्राणी रति अनुव्रत गृह स्वकर्मे प्रवर्तिला पूर्वर धर्म नाश गला एणु ए पापी द्विजे नहीं जमर छामुरे देवई बोले जगन्नाथ दास जमदूते वेगे प्रवेश इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस सहितायां 82 षष्ठस्कन्धे अजमिल उपाख्याने विष्णुदूत जमदूत संवादे नाम प्रथम अध्यायः।